हाँ जी बेटा जी, कहानी शुरू करनी है। सांझी कंध लेखक संतोख सिंह धीर दे द्वारा लिखी हुई। इस कहानी दे विच लेखक ने यह दसन का यतन किया कि किवें दो भरावां दे विचकार कोई ना कोई जदों आपसी मतभेद पैदा हो जाता है जां किसी दे द्वारा कोई खुंदक करवाई जाती है एक दूजे के प्रति, ते बाद दे विच उन्हां नूं फिर पछतावा हुंदा है अपने कीते ते। ठीक है, सांझी कंध दो घरां दे उन्हां दे घर बने हुए ने, विचकार उन्हां दी इक कंध सी सांझी जो डिग जाती है ते फिर एक भरा दूजे भरा तो वो पैसे लेना चाहुंदा है कंध बनाउण वास्ते। उही सारी कशमकश नूं लैके ये कहानी जिहड़ी है सिरजी गई है, क्योंकि शुरू तो ही साडे समाज दे अंदर ये रीत चली आ रही है कि घर का बंटवारा हो जाता है। जदों बच्चे वड्डे हो जाते हैं तो सानू ये लगना शुरू हो जाता है कि साडा हुण सांझे घर दे विच रह के गुजारा नहीं है। लोग आपो अपना फैमिली नूं पालना पोसना चाहुंदे ने। सो वो सारियां चीज़ां, वो सारा एनवायरनमेंट वातावरण कि किवें वख होण दे बावजूद भी दो भरावां दे विचकार खून का रिश्ता होने करके आपसी सांझ जिहड़ी है किते ना किते अंश जिहड़ा है वो दिल दिमाग दे विच बरकरार रहिंदा है। सब तो पहला लेखक के बारे जानकारी जिहड़े जिहड़े पॉइंट्स मैं नोट करवावांगी उन्होंने नोट करते जाइयो। उहदे उपर वन वर्ड MCQ कोई भी क्वेश्चन जिहड़ा आ सकता है। जैस बलप्रीत बेटा मेरी तबीयत नहीं ठीक हैगी, मैं ज्यादा नहीं बोल सकती। संतोख धीर का जन्म उन्होंने नानके बसी पठाना जिला फतेहगढ़ साहिब विखे 2 सितंबर 1920 ईस्वी नूं माता श्री जमुना देवी, ठीक है नोट कर लो, गुरमुखी दे विच लिखिया है 1920। जमुना देवी पिता श्री ईसर सिंह दे घर होया। उन्हां दा जद्दी पिंड डडहेड़ी जिला लुधियाना है। 10वीं तक ज्ञानी तक भी पढ़ाई की। कुछ चेर स्कूल अध्यापक वजों सेवा निभाई, पर उन्होंने अपने जीवन का अंत समा सुतंत्र लेखन नूं ही समर्पित किया। नोट करो कि किहड़े किते नाल संबंधित सन, किहड़े किते नाल? स्कूल अध्यापक किता, उन्हां दा प्रोफैशन की सी? स्कूल अध्यापक दे तौर ते वो थोड़ी देर उन्होंने काम किया, पर अपने जीवन के आखिरी समा जिहड़ा सी साल सीगे उन्होंने सुतंत्र लेखन कला कि कल्ले लिखण कला दे वल ही ध्यान दिता। किताबां लिखियां, समाज लई लेख लिखे, कहानियां लिखियां। कवि अते कहानीकार वजों श्री धीर नूं पंजाबी साहित्य के इतिहास में जिन्ना सन्मान हासिल है क्योंकि वह सारी जिंदगी प्रगतिवादी सोच नूं अपनाया। उन्हां दे प्रमुख काव्य संग्रह पौ फुटाला, धरती मंगदी, मीह वे, पतझड़ झड़े पुराने, बेहरेड़े, अग दे पत्ते, संजीवनी, ये कुछ किताबां दे नाम ने, नोट कर लो। कोई 2 पुस्तकां 3 पुस्तकां दे नाम याद रखने ने तुसीं। फिर उन्होंने मेरी कलम साहित्यक स्वै जीवनी, अंडरलाइन करो, स्वै जीवनी का नाम की है उन्हां दी? मेरी कलम साहित्यक स्वै जीवनी। बृहस्पति ये भी स्वै जीवनी है। उन्होंने 2 भागों के विच वंडिया, हैडिंग सिरलेख दिते हुए ने। उस तो बाद मेरी इंग्लैंड यात्रा एक सफरनामा है। कबीर रचनावली अनुवाद होर जिक्रयोग रचनावां हन। कहानी खेतर विच उन्हां दी प्रसिद्धि उन्हां दे कहानियां संग्रहां सिट्टियां दी छां, सवेर होण तक, सांझी कंध, शराब दा गिलास, ऊषा भैन जी चुप हन, पक्षी आदि नाल होई। पक्षी कहानी संग्रह नूं 1996 विच पंजाबी साहित्य अकादमी वालों दिल्ली वालों पुरस्कार प्राप्त होया। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ दोनों। सांझी कंध, सवेर होण तक, कोई एक सवार, मेरा उजड़िया गवांडी ते मंगो उन्हां दियां शाहकार कहानियां हन। शाहकार मतलब सब तो वधिया जां उत्तम। श्री धीर दियां रचनावां विच
प्रगतिवादी यथार्थवादी दृष्टिकोण बड़े ही सुतलित ढंग नाल पेश होया है। प्रगतिवादी यथार्थवादी की हुंदा है? जो एक्चुअल दे विच सचमुच दे विच साडीआं अखां दे सामने वापरदा होवे, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ। ਸਚਾਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਬਹੁਪੱਖੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਨਿਰੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਨੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਮੀਆਂ, ਘਾਟ। ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਧੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ शामिल की गई है। सो कहानी बारे शॉर्ट दे विच दिता होया आ, इनू डिस्कस करन दी लोड़ नहीं। मेन उन्हां नू केड़ी पुस्तक दे विच साहित्यक अकादमी पुरस्कार मिलिया ये नोट करना आ, जन्म, ठीक है, किताबां दे नाम ते उस तो बाद वो केड़ी सोच दे धारनी सन। प्रगतिवादी ते यथार्थवादी सोच दे मालक सन। एक कहानीकार दे होण दे नाल नाल ओ की सन, कवि भी सन, ठीक है। कवितावां भी ने इन्हां दियां ते कहानियां भी ने। शुरू करते हैं जी। कहानी सांझी कंध। कैस कौन पढ़ेगा? जिन्हें पहला नहीं पढ़िया बिल्कुल भी, बस आवाज नहीं। चलो आओ शुरुआत करो। पेंसिल बच्चों को वन वर्ड क्वेश्चन सारे कहानी को लिख करते हैं, बस कल्ला नहीं। 8 महीने दी खज्जल खुआरी। थोड़ा नीचे कर लो, बाहर। 8 महीने दी खज्जल खुआरी मगरों जद कपूर सिंह बेचारा मसी घर बनाउण दी पुजत विच होया तां रेगड़ा सांझी कंध उत्ते पै गया। रेड़का बेटा, रेकड़ा नहीं आ। यस, रेड़का सांझी कंध उत्ते पै गया। ਇਹ ਕੰਧ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਰਬਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁੱਜਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਜਤ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਆਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਰੇੜਕਾ ਮਤਲਬ ਅੜਚਣ, ਮੁਸੀਬਤ, ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਧ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਰਬਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੌਣ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਬਾਰਾ। ਯੈਸ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਟਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਘਰ ਟਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਢਹਿਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਖਣ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਲਾਈਨ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਢਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਖਣ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੁੰਜਾ, ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਯੈਸ। ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਖਬਰੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਤੋਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਵਿਗੇ ਪੌਂ ਬੈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਬੀਲਦਾਰੀ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਲਿਖੋ, अर्थ लिखो कबीलदारी। परिवार दे लोकां दा, परिवार दे मैंबरां दा पालन पोषण करना, कबीलदारी निभानी, जिम्मेवारी निभानी। कौन अपने सौखे तौर दा सी? कपूर सिंह। घर भी केदा ढाया सी? कपूर सिंह दा। परिवार पैसा थोड़ा होने करके कबील की जिम्मेवारी बड़ी मुश्किल के नाल चलाउंदा सी ते कई बार वो मकान दे लई कर्जे वास्ते भी उसनू धक्के खाने पे सन। फिर हार के कहंदा उसनू 10 बिके भौं बै करनी पई सी। भौं तो भाव है जमीन बै करनी पैनी, गहने रखनी पई सी। यस। किन्ना कुछ चिर बेगाने घरां विच टब्बर रुलदा रहे। इट्टां सुट्टां लईयां, सीमेंट दा भी बंदोबस्त बन गया, पर जद तक दरबारे नाल गल ना खोली जावे काम किवें शुरू हो सकदा है। सामने गली सी, किसे दा रौला नहीं। सज्जे पासे दी कंध चाची राम कौर नाल सांझी सी। अंडरलाइन करो, सज्जे पासे दी कंध किस नाल सांझी सी? चाची राम कौर नाल। कपूर सिंह दे नाल ही दरबारे दे घर दा भी कुछ हिस्सा डिग पिया सी, जिस तो ओ आप तंग सी ते ओनू आप कंध दी लोड़ सी। पिछले पासे चनन सिंह चीनिए दी आबादी सी। कदे ना कदे ओने भी दो खानाबादी विच चथने सन। इस ਲਈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਤੀਰ ਧਰਨ ਵੇਲੇ ਅੱਧ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਝਗੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਖੱਬੀ ਬਾਹੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਥੋੜੇ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੰਧ ਕਰਨ ਲਈ बेटा इत्थे एक वर्ड आया है शतीर, कि इस ਲਈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਤੀਰ ਧਰਨ ਵੇਲੇ ਅੱਧ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸ਼ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਆ एक ਲੱਕੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਣਾ, ਮੋਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਦਰਖਤ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਣਾ ਵੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬੀਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਸਾਡੇ ਬੀਮ ਪਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਤਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤੀਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। फिर हौली हौली गाडर बनने शुरू हुए, लोहे के गाडर देखे ने, ठीक है। लोहे के गाडर लक्कड़ दे शतीर इस तरह पाने शुरू हुए सन। यस। एक दो वारी कान करन ले कपूर सिंह ने दरबारे नू आख्या, पर उसने कोई हूं हां ना कीती, सगों रुखा जवाब दिंदिया कहा, जद कंधा दे समय आउणगे कंधा देखिया जाणगियां। पर इस लाइन का की मतलब है? लेखक कहता कि उन्हें कपूर सिंह ने दरबारे नू कई बार मकान बनाने बारे पूछया, पर उन्हें रुखा जिहा जवाब दिता, कोई गल ना कीती। अगे वो कहता कि जद कंधां दे समय आउणगे कंधां देखियां जाणगियां। भाव जदों तक तेरा मकान कंध तक आएगा बनना शुरू हो चुका होवेगा, जदों कंध पैनी होएगी उदों देखिया जाएगा। भाव उन्हें टाल मटोल कर दिता कि कंध सांझी होनी चाहिदी है जां नहीं। यस। पर कपूर सिंह ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੰਧ ਵੰਡਾਰੂਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੰਡਾਰੂ ਮਤਲਬ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੇ 4-4 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਥੋਥੜ ਜਿਵੇਂ ਰੇਹੀ ਦੀ ਖਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰ ਪਾਰ ਕਈ ਮੋਰੀਆਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਤੇ ਛੱਤ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋੜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਧ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਮਾੜੀ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹਾਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਧ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਘਰ ਸਨ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਤੇ ਪੰਗਰ ਵੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੀ।
ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਡਾਊਨ। ਦਰਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੰਧ ਭੰਡਾਰੂਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੰਡਾਰੂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭੰਡਾਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ। ਨੈਕਸਟ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੇ 4-4 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਗਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭੱਗਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ, ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ 4-4 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਭੁਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਸ-ਪਾਸ। ਉਂਝ ਵੀ ਥੋਥੜ ਜਿਹੀ ਰੇਹੀ ਦੀ ਖਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋਥੜ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਵੈਸੇ ਥੋਥੜ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਥੋਥਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਧ ਤੋਂ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਥੋਥੜ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰ ਪਾਰ ਮੋਰੀਆਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਤੇ ਛੱਤ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੰਧ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਠੜੀ। ਲੋੜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਧ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕਪੂਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਬੇ ਇਹ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਮਾੜੀ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੇਖਕ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਹਾਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਧ ਬਿਨਾ ਸਰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਰਦਾ ਸੀ? ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਘਰ ਸਨ। ਯੈਸ, ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਤੇ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੱਖ ਕੰਡਾ, ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਠੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਡੰਗਰ ਬੱਚੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਯੈਸ, ਆਪ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਧ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਦਾ। ਨਵੇਂ ਘਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਖਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟ ਲਵੇ। ਜਖਣਾ ਪੁੱਟਣੀ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਿਸ ਵਰਡ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਖਣਾ ਪੁੱਟਣੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ 3 ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, 3 ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੰਧ, ਇਧਰਲੀ ਕੰਧ, ਇਧਰਲੀ ਕੰਧ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਰੱਖ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂਗੀ? ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚੌਥੀ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟ ਲਵੇ। ਜਖਣਾ ਪੁੱਟਣੀ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯੈਸ, ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਬੈਠੋ, ਥੋੜੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਚੁਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੇਸ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਬੋਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੱਥ ਲੱਗਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥ ਲੱਗਣੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਣੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਥੋੜੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਇਧਰੋਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਯੈਸ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਲਾਸ ਨਾ ਆਈਓ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਤੰਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਹੀ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ। ਯੈਸ। ਉਹਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੌਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੌਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਸੌਰਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯੈਸ, ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਰਨਾ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਯੈਸ। ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਚੀਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ, ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਸੀ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗੇਨ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਰੱਸੀ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਰੱਸੀ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਸੱਪ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਯੈਸ। ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਮਿੱਤਰ ਪਰ ਰੱਸੀ ਦਾ ਸੱਪ, ਜੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੱਪ ਆ, ਸੱਪ ਆ, ਮੰਨ ਲਓਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਪ ਆ? ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯੈਸ। ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਗਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਖਬਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਅਹੁਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹੁਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਝਿਜਕ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗਿਓਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੈਸ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮਗਰੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਘਰ। ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਡਾਊਨ। ਯੈਸ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮਗਰੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਸਮਝੀ। ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਤਨ ਪਟਵਾਰੀ, ਤਮਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਟੁੱਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਮੰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਰਤਨ ਰਾਮ ਪਟਵਾਰੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਰਾਮ। ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਟੁੰਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੰਡਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁੰਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਫੀਤਾ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ। ਹਾਂਜੀ। ਦਰਬਾਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਬੈਠਾ। ਭੈਣ ਮਤਲਬ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੰਜਾ ਜਿੱਧਰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਜਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰੱਸੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਧਰ
ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰ। ਕੁਆਂਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਰ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਜੇ ਦਾ ਪੈਰ ਪਾਸਾ ਜਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਨਵਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਯੈਸ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਮੰਨ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਆਂ, ਕੰਧ ਦਾ ਫੇਰ ਹੁਣ ਟਿਕਣ ਕਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਧ? ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਲੋੜ ਕੰਧ ਕਰਨ ਦੀ। ਓਪਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਝਾਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਨਾ ਗਈ। ਨਿਮਾਣਾ, ਨਿਮਾਣਾ ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ, ਨਿਮਾਣਾ ਮਤਲਬ बेटा निमाना होके बोलना। यस, धीरज नाल बोलना, झुक के बोलना, इज्जत मान नाल बोलना। निमाना जोश विच नहीं, आकड़ के नहीं, झुक के बोलना। निमाना नीवे तो भाव है, निमाना भाव ओदे अगे हौली गल करनी, झुक के गल करनी। यस। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਲਾ? ਐਡੀ ਬੜੀ ਕੰਧ, ਕੱਲਾ 40 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ, 14 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ, ਡੂਢ ਇੰਚ ਚੌੜੀ। ਡੂਢ मतलब हाँ जी, डेढ़ बेटा जी, 1 एंड हाफ ਉਹਨੂੰ ਡੂਢ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? 40 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ, 14 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਤੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਯੈਸ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸਾਨ ਹੈ? ਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨ मतलब एहसान। नोट करो के शब्द एहसान। इदां भी ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਆ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਇਲੌਗਸ ਨੂੰ, ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, कि मेरे ते फिर सान है, ये किने बोलिया? किने बोलिया है? दरबारे ने। साइड ते लिख भी लो। सान तो भाव है एहसान, कहंदा मेरे ते कोई एहसान करना कंध बना के। यस। सान ਤਾਂ नहीं, मेरा काम ਤਾਂ ਅਟਕਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਅਟਕਿਆ ਰਹੇ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। यस, मुहावरा है आगे, दरबारा सिर नू आया। सिर नू आना, लड़न नू पैना। सिर नू आना, लड़न नू पैना। यस। ਬੋਲੋ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਖਿਆ, ਕਾਹਨੂੰ ਬਾਖੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਕਾ ਲਓ ਰਲ ਕੇ। ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮਲਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਬ ਕੇ ਟੋਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਣੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੇ ਆਪੇ ਸਮਝਣਗੇ। बैठो जी। ठीक है, पटवारी बैठा सी लागे, जिहड़ियां गल्लां सुन रहे ने वो परिवार पिंड दे मैंबर। पटवारी ने बोलिया कि काहनू बाखे चौड़े हुंदे हो? बाखे चौड़े होना कि आपस विच लड़न नू फिरदे हो। ठीक है, रल के मुका लो दोवें जने। तां अगों सरपंच ने मलवी जीभ नाल ਚੱਬ के टोकिया। मलवी जीभ नाल मतलब हौली हौली मूँह दे विच कुछ बोलदे होए पटवारी दी गल नूं विचे ही रोकिया। कहंदा आपां काहनूं विच आउणा पटवारी जी? भाव ओनू भी उन्हां दी गल दे विच बोलण तो रोक दिता। भाई ने आपे समझणगे। ठीक है कि वो भरा आ, उन्हां दा मसला आ, वो आपे ही हल कर लैणगे। अज लई इन्ना ही बहुत। गल